Interfacing of DAC with 89C51. DAC means digital to analog converter. If I zoom in, you will see that this DAC DAC 0808, this IC is used to convert the digital input coming from microcontroller into analog form. Suppose one display is there, or suppose one bulb is there, or say suppose one motor is there, or you have to transmit data to the analog device. Then you have to transmit that digital data into analog form. So this conversion of digital to analog is done through this DAC. So DAC generally has 8 pins as an input. These 8 pins you can connect to the port 0, 1, 2, 3, any. So these 8 pins are then converting the digital input into the analog form. So these 8 pins are input pins. For conversion of digital to analog, for conversion of this digital to analog, you are using this reference input. Suppose you have to convert this analog digital input into the output form with respect to 12 volt, then this V reference will be plus 12 volt and V minus will be the ground volt. Okay, so this output is then connected to the op-amp inverting terminal so that you will get the analog output. This op-amp is converted in the op-amp is used in the form of open loop configuration, where the non-inverting input is nothing but the ground and inverting input is nothing but this output of digital IC. So whatever input you are giving from this microcontroller pins, these inputs are converted to the analog form. But as this output current is very less, it is needed to convert into the higher current with the help of this op-amp. Okay, so if you have to generate sine wave, then according to sine wave, at each instant you will generate some binary number. That binary number is applied to this DAC IC, and then this DAC IC will convert this binary form into the analog form, and it is amplified using this op-amp, which so we will see the program to interface the DAC. See, DAC is an output device. So you are generating output. So that output is directly converted in analog form by using DAC only. मायक्रोकंट्रोलरला त्याच्याशी काहीच करायचं नाहीये की तो कशा पद्धतीने डिजिटलचं अॅनालॉग मध्ये कन्वर्ट करेल. फक्त तुम्हाला एक अॅनालॉग डिजिटल आउटपुट जनरेट करायचंय आणि डॅक ते आउटपुट ऑटोमॅटिकली तुमच्या अॅनालॉग फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करेल. मायक्रोकंट्रोलर त्याला कुठल्याही प्रकारचं काहीही करू शकत नाही. म्हणजे जे बायनरी तुम्ही इनपुट डॅकला द्याल ते ऑटोमॅटिकली डिजिटल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. ओके, so hash include rec51.h, SFR DAC as 80H, port 0 चा address आहे 80. Okay, so as here we have used the port 0, we have used port 0 as a DAC input.
Hence we have used instruction SFR DAC 0x18. Instead of this, you can use this instruction as well, hash define DAC as port 0. अशा पद्धतीने पण तुम्ही त्याला नॉमेनक्लेचर देऊ शकता. म्हणजे जिथे जिथे पोर्ट 0 ला ऍक्सेस करायला येईल तिथे तुम्ही DAC हे नाव यूज करू शकता. बोथ इन्स्ट्रक्शन हॅज दी सेम फंक्शन, फक्त यूज करण्याची पद्धत वेगळी झाली. ओके, सो void मेन प्रोग्राम. इंट साइन व्हॅल्यू, बघा तुम्हाला साइन सिग्नल जनरेट करायचं आहे. साइन वेव्ह जनरेट करण्यासाठी तुम्हाला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूज द्यावे लागतील. देन दिस साइन वेव्ह विल बी जनरेटेड. सो 128 साइन वेव्ह ह्या एका अरे मध्ये 128, 192, 238, 255, 238, 192, 128, 64, 0, 17, 17, 64. Means from 128 it will go up to 192, 238, 255, 220, 238, 292, 128. मग आता इथे पुन्हा 0 होईल. 64, 17, 0, 17, 64. Again it will come to 128 this value. म्हणजे याच्यानंतर पुन्हा तो कुठून रिपीट होईल, 128, पुन्हा 192. म्हणजे साइन वेव्ह कंटिन्युअस अशा पद्धतीने जनरेट होत राहील. Sine wave will be generated like this. So that's why these numbers are used. Okay. Then int 0. Sorry, int I, एक variable घेतलं while for I equal to 0, I less than 12, I plus plus. Then this for loop. See, for 12 values, these are the total 12 values. For 12 values, when I is 0, when I is initially 0, DAC will be, म्हणजे त्या पोर्टला साइन व्हॅल्यू जाईल I ची. मग I इनिशियली किती आहे, 0 आहे. सो 128 म्हणजे 12 ह्या साइन व्हॅल्यू ह्या अरेच्या 0th लोकेशनला काय आहे, 128. सो दिस इज 128 हियर. This 128 is here. So साइन व्हॅल्यू 128. Then I become 1 by using this instruction. So I value becomes 1. So DAC equal to sine wave of 1. 1 is 92, 192. So after some fraction of second, continuously the 192, then 238, 255, 238, 192, 128. Likewise, the values will be generated. Values will be generated. And DAC will convert this binary value into the digital. So in this way, you can interface DAC with your microcontroller 89C51. Is it clear? Is it clear? Or should I explain some part again? Okay, doubt है क्या याच्यात? Pratik, Pranav? No, sir. Yes, sir. Now we'll see the next interfacing, that is interfacing of DAC 0808 with 89C51. This is ADC 0808. See, DAC has 8 inputs from microcontroller. EDC has only single input from microcontroller and it has 8 outputs. म्हणजे inverse to DAC. DAC ला 8 input असतात, 1 output असतं. ADC ला 1 input असतं, 8 output असतं. पण DAC at a time एकाच मायक्रोकंट्रोलरचा डेटा प्रोसेस करू शकतो. ADC 8 सेन्सर पासूनचा डेटा प्रोसेस करून मायक्रोकंट्रोलरला देऊ शकतो. ADC is an input device to microcontroller. DAC is output device of microcontroller. So ADC, what it will do? So ADC, suppose ह्या चॅनल नंबर 0 ला, IN 0 ला जर सपोज तुम्ही कनेक्ट केलेला असेल
टेम्परेचर सेन्सर आणि त्या टेम्परेचर सेन्सरची व्हॅल्यू तुम्हाला रीड करायची आहे युझिंग एडीसी. मग एका चॅनलला तुम्ही टेम्परेचर सेन्सर, एका चॅनलला तुम्ही लाईट सेन्सर, एका चॅनलला तुम्ही प्रेशर सेन्सर, असे वेगवेगळे 8 सेन्सर तुम्ही एडीसी ला युज करू शकता, कनेक्ट करू शकतात ऍट अ टाइम. पण एडीसी ऍट अ टाइम कुठला तरी एकच सेन्सरचा आउटपुट कन्वर्ट करून मायक्रो कंट्रोलरला देईल. ठीक आहे. तर कुठला इनपुट कन्वर्ट करून द्यायचा हे या एबीसी या 3 लाईनवर डिपेंड असते. ह्या एबीसी ला म्हणतात ऍड्रेस लाईन्स. एबीसी ला म्हणतात ऍड्रेस लाईन्स. सो एबीसी, A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0. So this ABC will convert this address lines here. But when ABC all three are 0, it will use IN0 as an input. It will use IN0 as input. When ABC is 100, it will use IN1 as an input and then it will generate the output. When ABC is 011, then it will use channel number 2 as a input and generate the output for the microcontroller. When it is 001, then it will use input number 3 as an input and it will generate the output. So start of conversion and end of conversion, these two more control lines are there which you can use to start the conversion and end of conversion. म्हणजे बघा, एडीसी ला इनिशियलाइज करायची सिक्वेन्स काय, जसं आपण आधीच्या लेक्चरला शिकलोय की एलसीडी हा डायरेक्टली तुम्ही एलसीडी ला डेटा दिल्यावर तो डिस्प्ले करत नाही, त्याला काहीतरी कमांड द्यावे लागतात, त्याला इनिशियलाइज करावं लागतं. जसं आपण म्हणतो की कुठलंही मशीन चालू करताना त्याला चालू करण्याची सिक्वेन्स असते, तशाच पद्धतीने एडीसी, एलसीडी हे काही डिव्हाइस असे आहे की त्याला यूज करण्यासाठी काही इनिशियलायझेशन प्रोसिजर असतात. सो these procedures for ADC is, first of all, you have to select address. You have to select the address. कुठला चॅनल यूज करायचा आहे तो ऍड्रेस पहिले सिलेक्ट करा. देन ऍड्रेस लॅच एनेबल ला हाय टू लो पल्स द्यावी लागते. हाय टू लो पल्स म्हणजे इनिशियली 1, डिले, देन 0, अशा पद्धतीने हाय टू लो पल्स द्यायची. When you give high to low pulse to the ADC using ALE, your address is locked. म्हणजे तो ऍड्रेस तो ऍक्सेप्ट करतो आणि ते इनपुट त्याला ऍक्सेस करायला सुरुवात करतो. मग ऍड्रेस लॉक झाला, चॅनल सिलेक्ट झाला, आता एडीसी ला कमांड द्यावी लागते स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन. स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन म्हणजे काय की ऍड्रेस सिलेक्ट करून झालेला आहे, इनपुट देऊन झालंय, गिव्ह मीन्स स्टार्ट युअर कन्व्हर्जन ऑफ युअर डिजिटल, सॉरी अॅनालॉग टू डिजिटल. अॅनालॉग जे इनपुट येते त्याला डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करायला सुरुवात कर. ही इन्स्ट्रक्शन आपण कशी देतोय, युझिंग स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन. स्टार्टला हाय टू लो पल्स दिली की स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन होतंय. आफ्टर सम टाइम when you think that conversion will be over, you have to give end of conversion. EOC means end of conversion command. So you have to generate the end of conversion command similar to your ALE and start. Start आणि ALE ला जसं करतो हाय टू लो पल्स, बायनरी 1 द्यायचा आहे, डिले द्यायचा आहे, बायनरी 0 द्यायचा आहे. ओके. सो म्हणजेच काय की तुम्ही पहिले ऍड्रेस देताय, ऍड्रेस देऊन झाल्यावर ऍड्रेसला लॉक करताय, कन्व्हर्जनला स्टार्ट करायला लावताय, थोड्या वेळानंतर कन्व्हर्जन एंड करायला लावताय. पण कन्व्हर्जन जरी एंड झालं तरी मायक्रो कंट्रोलर प्रत्येक वेळेस फ्रीच असेल असं नाही. त्यामुळे मायक्रो कंट्रोलर फ्री नसल्यामुळे मायक्रो कंट्रोलरला ज्या वेळेस वाटेल त्यावेळेस तो डेटा मायक्रो कंट्रोलरला गेला पाहिजे. त्यामुळे इथे ओई नावाची पिन आहे, आउटपुट एनेबल. वेन यू गिव्ह हाय टू लो टू दिस पिन, when you give high to low to this output enable pin, your data is given to the microcontroller on these pins. ह्या ज्या पिन्स आहे 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 up to 2:7, म्हणजे 2:1 to 2:8 या 8 पिन्स वर तुमच्या मायक्रोकंट्रोलरला डेटा जातो. ओके. मग हा मायक्रोकंट्रोलरला डेटा गेल्यावर मायक्रोकंट्रोलरला डेटा काय आला हे बघण्यासाठी तुम्हाला तिथे तो डेटा एलसीडी ला पाठवावा लागेल. मग पुन्हा एलसीडी इनिशियलायझेशन कमांड झाल्या एलसीडी वर डेटा पाठवण्यासाठी.
सो दिस एडीसी प्रोग्राम इज समवॉट बिगर प्रोग्राम, जिथे तुम्हाला एडीसी पण इंटरफेस करायचा आहे, त्याच्यावरचा डेटा बघण्यासाठी तुम्हाला एलसीडी पण इंटरफेस करायचा आहे. त्यामुळे हा प्रोग्राम आपण सगळ्यात एंडला बघतोय. सो व्हॉइड डिले कुठलाही डिले जनरेट करण्यासाठी तो 10 मिली सेकंदचा असतो किंवा 100 मिली सेकंदचा असतो. एलसीडी डेटा बघा, एलसीडी वर ज्यावेळेस डेटा जातो त्यावेळेस आरएस रेजिस्टर सिलेक्ट हा जो रेजिस्टर आहे त्याला आपण ह्या लाईनला आपण 1 देतो. मग जो काही डेटा जाईल तो डेटा रजिस्टर मध्ये तो डेटा जातो, बरोबर. सो दिस इज टू सिलेक्ट द डेटा रजिस्टर. युजिंग दिस डेटा इज रिटर्न ओव्हर देअर. एलसीडी सीएमडी कमांड देण्यासाठी इथे बघा आरएस म्हणजे रजिस्टर सिलेक्ट या पिनला 0 दिलेला आहे. रजिस्टर कमांड रजिस्टर सिलेक्ट होतोय एलसीडीचा आणि फायनली एलसीडी वर काय जे प्रिंट करायचं आहे ते. ओके, एलसीडी इनिशियलायझेशन कमांड्स आहे या तुम्हाला माहित आहे ऑलरेडी. एलसीडी इनिशियलायझेशन कमांड्स. देन जो काही रिझल्ट आहे तो रिझल्ट एलसीडी वर प्रिंट करण्यासाठी. आता एलसीडीचा डेटा रीड कसा करायचा, आपण ऑलरेडी पोर्ट ज्या पोर्टला एलसीडी कनेक्ट केलेला आहे त्या पोर्टला एलसीडी 0 हे आपण इनिशियलाइज केलंय. ALE इज इक्वल टू 1 मीन्स यू आर लॉकिंग द ऍड्रेस, जो काही ऍड्रेस तुम्ही दिलेला आहे. त्याच्यानंतर स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन दिलंय बघा, डिले दिला थोडा वेळ, ALE ला 0 केलं, पुन्हा स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जनला 0 केलं. म्हणजे बघा ALE आणि स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन हाय टू लो पल्स दिली आपण, बरोबर. आणि व्हाईल EOC इक्वल टू 1 जोपर्यंत एडीसी डेटा हा कन्व्हर्ट करत असतो तोपर्यंत त्याच्या EOC पिनला तो 1 ऍज अ आउटपुट देतो. आणि ज्यावेळेस EOC ही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे एंड ऑफ कन्व्हर्जनला 0 मिळतं, याचा अर्थ एडीसीने डेटा कन्व्हर्ट केलेला आहे, तो आता डेटा आउटपुटला घेण्यासाठी रेडी आहे. सो इट इज एंड ऑफ कन्व्हर्जन इज इक्वल टू 1, एंड ऑफ कन्व्हर्जन इक्वल टू 0. म्हणजे या दोन इन्स्ट्रक्शन नंतर तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की डेटा हा कन्वर्ट झालेला आहे की नाही. डेटा कन्वर्ट झाला, जोपर्यंत ओई या पिनला तुम्ही 1 देत नाही तोपर्यंत डेटा रीड होत नाही. सो ओई इक्वल टू 1, डेटा रीड केला एडीसी डेटावरून, म्हणजे ज्या पोर्टला कनेक्टेड आहे त्या पोर्टला नाव दिलं आपण एडीसी डेटा. पुन्हा डिले दिलाय ओई इक्वल टू 0. ओके, सो व्हॉइड एडीसी. व्हॉइड एडीसी ही इन्स्ट्रक्शन काय घेतली, हा सबरूटीन काय घेतला, एडीसी ला ऍड्रेस देण्यासाठी. ओके, सो एलसीडी कमांड इनिशियलायझेशन, एडीसी रीड केला इथे, आणि तो जो काही तुमचा रीड झाला तो इथे तुम्ही शो करणार आहे. सो इन दिस वे यू कॅन राईट द प्रोग्राम फॉर एडीसी ऍज वेल. Is it clear? Shall I explain some part of it? So we have seen DAC as well as ADC also. Suppose जर तुम्ही इथे हा जो एडीसी आहे या एडीसीच्या इथे पोर्ट 0 ला सॉरी चॅनल 0 ला जर टेम्परेचर सेन्सर कनेक्ट केला असेल तर टेम्परेचर सेन्सर तुम्हाला रीड करायचा असेल तर एबीसी या तिन्ही याला तुम्ही 0 देणार. जर सपोज तुम्ही तिथे एबीसी इक्वल टू 100 देणार, म्हणजे ए ला 1 बीसी 0, सो इट विल बिकम डेसिमल व्हॅल्यू 1. ज्यावेळेस तुम्हाला चॅनल 2 चा डेटा रीड करायचा असेल तर A0 B1 C0, सो यू विल रीड चॅनल 2 डेटा. So whatever sensor you are connecting to that pins, you can select that sensor by using this address value. हे जे ऍड्रेस बस आहे त्याच्यावरून तुम्ही ते ऍड्रेस सिलेक्ट करणार. ऍड्रेस सिलेक्ट झाला की ऍड्रेसला लॅच करणार
ऍड्रेसला लॅच केलं की स्टार्ट ऑफ कन्व्हर्जन चालू केलं की एंड ऑफ कन्व्हर्जन तुम्हाला कंटिन्युअसली मॉनिटर करायचं आहे. एंड ऑफ कन्व्हर्जन ज्यावेळेस तुम्ही मॉनिटर कराल त्यावेळेस एंड ऑफ कन्व्हर्जनला तुम्हाला सिग्नल मिळेल, याचा अर्थ की तुम्हाला तो डेटा कन्वर्ट झाला आहे. तो डेटा ज्यावेळेस कन्वर्ट होईल त्यावेळेसच तुम्हाला तो रीड करायला सुरुवात करायची आहे. ओके, तो डेटा तुम्ही रीड कशाने करणार, आउटपुट एनेबलने, आणि आउटपुट एनेबल इक्वल टू तुम्ही 1 केला की सर्व डेटा ह्या पिन्सला तुम्हाला तिथे मिळणार. ओके, सो दिस इज एंड ऑफ कन्वर्जन and output enable. So you can connect any sensor to it. So DAC and ADC both are also important interfacing device. You can actually use any device or any sensor using this ADC. Nowadays most of sensors are digital sensor which directly generates data in the form of digital signal, but that digital binary data is given in serial manner. म्हणजे जसा हा डेटा पॅरलली पूर्ण पोर्टला मिळतोय तर तो सिरियली मिळतो. सो दॅट सिरियल रिडिंग ऑफ डेटा इज अगेन सम डिफरंट टास्क ऍज कम्पेअर टू दिस एडीसी. इज इट क्लिअर? हो सर. काही डाऊट असेल ते विचारा. अटेंडन्स मार्क करतोय. So in this unit, what we have studied, we have studied the input-output interfacing devices. The first device we have seen LED interfacing. LED interfacing करण्यासाठी तुम्ही सिंगल LED पण इंटरफेस करू शकतात किंवा n नंबर ऑफ LEDs इंटरफेस करू शकता. प्रत्येक पिनला तुम्ही एक LED कनेक्ट करू शकता. कुठलाही LED ऑन करायचा असेल तो जर तुम्ही जर त्याचा कॅथोड ग्राउंडला दिला असेल तर LED ला ऑन करण्यासाठी पिनला 1 करावं लागतं. तुम्ही जर कॉमन एनोड यूज करत असाल तर एलईडी ला ऑन करण्यासाठी तुम्हाला 0 द्यावा लागतो. ही एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे. त्यानंतर आपण शिकलो आहे 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेसिंग. 7 सेगमेंट डिस्प्ले हा तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलेला असेल. त्याच्यावर 8 एलईडीज असतात. 8 एलईडी इंटरफेस करून तुम्ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेस करू शकता. त्यावर जी व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची आहे त्याच्यानुसार तो एलईडी, म्हणजे 1 डिस्प्ले करायचा असेल तर 2 एलईडी ऑन करायचे. 2 जर डिस्प्ले करायचा असेल तर त्याच्यावरती 5 एलईडी ऑन करायचे आहेत. तुम्ही तो डेटा डिस्प्ले करू शकाल. तुम्हाला 3 डिस्प्ले करायचा आहे तर तुम्ही कुठलेही 5 करणार. तर जे काही 3 साठी रिक्वायर्ड एलईडी आहे ते 5 तुम्ही एलईडी ऑन करणार. त्या पद्धतीने तुम्हाला बायनरी डेटा त्या पोर्टला द्यायचा असतो. त्यानंतर आपण बघितलंय एलसीडी डिस्प्ले. म्हणजे आपण एलईडी 7 सेगमेंट एलसीडी हे जे डिस्प्ले किंवा इंडिकेटिव्ह डिव्हाइसेस आहेत ते आपण इंटरफेसिंग शिकलोय. एलसीडी इंटरफेस करण्यासाठी एलसीडी ला काही इनिशियलायझेशन कमांड्स असतात. तर कमांड ज्यावेळेस तुम्ही एलसीडी ला राईट करतात त्यावेळेस तुम्हाला एलसीडी ला कमांड द्यावी लागते, आणि ज्यावेळेस तुम्हाला डेटा डिस्प्ले करायचा असतो त्यावेळेस तुम्हाला डेटा रेजिस्टर मध्ये तो डेटा दाखवावा लागतो. सो एलसीडी is used by using initialization process. You can display the data by command register selection and the data register selection, and this command and data register selection can be done using RS pin of LCD. LCD RS, RW, enable अशा 3 कमांड किंवा कंट्रोल बस पिन्स असतात ज्याच्यात RS हा डेटा रजिस्टर कमांड रजिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी यूज करतो. RW रीड राईट साठी, आणि एनेबल हा तुमचा आहे. एनेबल तुम्ही यूज करतात ज्यावेळेस तुम्हाला कमांड तुम्ही राईट करतात एनेबल हाय टू लो करावा लागतो. डेटा तुम्ही राईट करता त्यावेळेस तुम्हाला हाय टू लो करावा लागतो.
Then we have seen the interfacing of 4x4 matrix. एक स्विच कनेक्ट करण्यासाठी एक पिन लागते, 8 स्विचेस कनेक्ट करण्यासाठी 8 पिन्स लागतील. पण जर असे नंबर ऑफ स्विचेस वाढत गेले तर मायक्रो कंट्रोलरचे जे काही पिन्स आहे ते कमी प्रमाणात जास्त प्रमाणात पिन्स लागतील. सो टू इंटरफेस मोर नंबर ऑफ पिन्स यू हॅव टू use the matrix form of switches, and that matrix form of switches is nothing but the your keypad. 4x4 matrix, 3x3 matrix, 5x5 matrix, anyone you can use it depending upon that the number of pins you will require. So this keyboard you can interface to the microcontroller. Then we have seen the DC motor interfacing using L293D IC. Then we have seen the stepper motor interfacing by using ULN 2008 IC. रिले पण तुम्ही 2008 IC ने इंटरफेस करू शकता. आणि आज आपण जे शिकलो एडीसी आणि DAC इंटरफेस. So I hope it is clear.